తెలుగు ప్రజలందరికీ మనందరం ఎక్కడున్నా తెలంగాణ, ఆంధ్ర, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, భారతదేశంలో ఏ మూలున్నా భారతదేశం ఇందాక సుధీర్ బాబు గారు చెప్తా ఉన్నారు. భారతదేశం ఎన్ని జాతులు ఉన్నాయో, ఎన్ని సంస్కృతులు ఉన్నాయో, మన బల్లార్షా కూడా, బల్లార్పూర్ కూడా మినీ భారత్. మీ అందరికీ ముందస్తుగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. జనసేన జెండా ఇక్కడ రెపరెపలాడిస్తున్న కార్యకర్తలకి, జన సైనికులకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. నాకు సుధీర్ బాబు గారు చెప్తా ఉన్నారు, మన సమ్మక్క సారక్క జాతర, మన బతుకమ్మ, మన సంస్కృతి, మన నేల. ఇది సనాతన ధర్మం, సనాతని అంటూ ఉంటే ఈ నేల చాలామంది పాత బస్తీ నుంచి వచ్చి, హైదరాబాద్ పాత బస్తీ నుంచి వచ్చి బతుకమ్మ పండగని పరిహాసం చేస్తారు, సంస్కృతిని పరిహాసం చేస్తారు. సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, మీరు ఏ మతం, ఏ ధర్మం అని చూడరు. మీరు ముస్లిమా, హిందువా, క్రిస్టియనా, సిక్ ఇవన్నీ చూడం, బౌద్ధం అని చూడం. గుండెల్లో పెట్టుకుంటే సనాతన ధర్మం. అలాంటి సనాతన ధర్మానికి దెబ్బ తగిలితే ఖచ్చితంగా బయటికి వస్తాం, గట్టిగా మాట్లాడతాం. ఈరోజు ఇక్కడున్న జన సైనికులు కూడా చెప్తాం, జనసేన చాలా బలంగా తీసుకోవడానికి దానికి మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా స్ఫూర్తి ఉంది. ఆ స్ఫూర్తి ఒకరు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అయితే, ఇంకొకరు బాళాసాహెబ్ ఠాక్రేజీ. ఈరోజు ఆయన్ని స్మృతించే దినం కాబట్టి ముందు ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ సభను ప్రారంభిద్దాం. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन. वीरांच्या संतांच्या प्रत्येकाला हसवणाऱ्या पुला देशपांडे, किशोरी आमोणकर, लता मंगेशकर यासारख्या सारस्वत आणि गायकांच्या में नमन. ये तो इतिहास हुआ, लेकिन भविष्य क्या है? రోజు 5 సంవత్సరాల విదర్భలో ఎలా ఉంది, ఎలా ఉండబోతుంది, ఇది ప్రత్యేకించి మరాఠీలో చెప్పి మీకు తర్వాత తెలుగులో చెప్తాను. जिथे पाणी असेल, बालक हसेल, महिला सुरक्षित आणि तरुण बेरोजगार नसेल. चल दोस्ता, तुला 5 वर्षानंतरचा विदर्भ दाखवतो. शेतकरी सुखात आणि सामान्य माणूस समाधानाने जगेल.
पता नहीं कल से आज तक मेरी मराठी में कितना सुधार हुआ है, पर कोशिश जारी है। इसलिए कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं। मी मराठी बोलताना चुकलो तर मला क्षमा करा। पांडुरंगाच्या वारीची परंपरा असणाऱ्या या महाराष्ट्रात मला प्रचार वारीसाठी येता आला, याचा मला आनंद है। मैं आज यहाँ आपके बीच आया हूं, मराठा वीरों की धरती पर, शौर्य की धरती, पराक्रम की धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, इस धरती को अपना शीश झुकाता हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आज चंद्रपुरा जिला की उस धरती पे आया हूं जहां से गए बल्लार शाह टीक ने अयोध्या में बने राम मंदिर का कोना कोना महका दिया। और ये हमारे लिए एक गर्व का पल था जब 500 सालों का इंतजार के बाद हमारे रामलल्ला को उनका स्थान मिला। चंद्रपुर के लोगों का इसमें जो योगदान रहा है वह बुलाया नहीं जा सकता। इसके लिए मैं नमन करता हूं, ये के लोगों का, यहां के लोगों का नमन करता हूं इस धरती का। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रिय हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी का। దారంతా చూస్తూ ఉంటే ఇందాక సుధీర్ బాబు గారు చెప్తా ఉన్నారు, వేయడానికి రోడ్లు లేవని రోడ్లు వేసాం, అంత క్లీన్ గా చేశారు। साथ ही मैं आभारी हूं महायुति सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं मंच पे बैठे सभी नायकगण को। जैसे मैंने कल अपना मराठवाड़ा के भाइयों बहनों से भी कहा, मैं फिर कहता हूं कि मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, నేను ఓట్లు అడగడానికే రాలేదు। ఈ నేలకి నా గౌరవం తెలపడానికి వచ్చాను। मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं सभी का साथ मांगने आया हूं महाराष्ट्र के विकास के लिए। अपने विदर्भ के किसान भाइयों, माताओं, बहनों और युवाओं से ये कहना आया हूं कि वो एक साथ एकजुट होकर सनातन भारत के अपने को साकार करें। पिछले 10 वर्षों में जितनी निष्ठा और समर्पण भाव से एनडीए सरकार ने भारत को दुनिया भर में सम्मान दिलाया है, आधार दिलाया है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास में लगी है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए मैं आप महाराष्ट्र की जनता, विदर्भ की जनता, हम सबको मिलकर ये एक छोटा सा प्रयास करना है। वोट देने जाना है और सही नेतृत्व चुनना है ताकि ये विजय रथ नहीं रुके। बिल्कुल जैसे बाहुबली में राजमाता शिवगामी के पांव नहीं रुकने दिए महेंद्र बाहुबली ने। मैं ये पूछता हूं जनता को क्या चाहिए? सिर्फ विकास विकास विकास।
और ये कौन दे सकता है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, महाराष्ट्र के सतत विकास के लिए कौन चाहिए? महायुति सरकार। इसलिए मैं आज यहां आपके बीच आया हूं क्योंकि मैं बीजेपी और शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूं। हिंदू धर्माన్ని ఇది మీకు చదివి మీ తెలుగులో చెప్తాను। शिवसेना और जनसेना दोनों ही सनातन रक्षा के लिए समर्पित सेनाएं हैं और मुझे इसीलिए यहां आते खुशी हो रही थी कि मेरे आदर्श हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की भूमि पे आने का मौका मिला है। ఈరోజు ఆయన స్మృతి దినం అంటే మన ప్రాంతీయతని విస్మరించిన జాతీయవాదం జనసేనది। నేను మన తెలంగాణకు కూడా ఎందుకంత మద్దతు ఇస్తానంటే స్థానిక వనరులు, స్థానిక మానవ వనరులు మనకు ఉపయోగపడాలి। మన స్వయం ప్రతిపత్తి కోల్పోకూడదు, మనం బలంగా నిలబడాలి। అది తెలంగాణ కావచ్చు, విదర్భ కావచ్చు, సంపూర్ణమైన మహారాష్ట్ర కావచ్చు, కానీ ప్రాంతీయత బలం ఉండాలి। అంత మాత్రాన జాతీయ భావాలను చంపకూడదు। ఇదే నేను హిందూ హృదయ సమ్రాట్ బాలా సాహెబ్ ఠాకరే గారి నుంచి నేర్చుకున్నాను। అదే జనసేనలో పెట్టింది ప్రాంతీయతను విస్మరించని జాతీయవాదం। प्रांतीय हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित को भावना की बात मैंने उन्हें से सीखी है। मैंने उनसे सीखा निडर होके अपनी बात रखना, बेबाक रहना, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहना बिना किसी राजलोभ के। ఒక ఆశయం, ఒక సిద్ధాంతం తీసుకున్నామంటే బాలా సాహెబ్ ఠాకరే గారి లాగా పదవులు వస్తాయా రావా, అధికారం వస్తా రాదా కాదు, సిద్ధాంతం కోసం నిలబడాలి। అదే జనసేన। అలాగే ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మన నాగ్పూర్, ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన నాయకులు కూడా మన ఇక్కడ బిల్లార్షా నుంచి వచ్చిన వారు, చంద్రపూర్ నుంచి వచ్చిన వారు, వారికి కూడా ఒకసారి ఆర్ఎస్ఎస్ లేని భారతదేశం ఊహించుకుంటే ఇంత బలంగా ఉండేదా? ఎందుకంటే మనల్ని విడతీయడానికి ఎక్కువ మంది, మన కులాల్ని మనం గౌరవించాలి, మన ప్రాంతాల్ని మనం గౌరవించాలి, అంత మాత్రాన మనం విడిపోకూడదు, జాతీయవాదం బలంగా ఉండాలి। దానికి నాకు ఆర్ఎస్ఎస్ మీద ఎందుకు గౌరవం అంటే, చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో నేను ఒక ఊర్లో నెల్లూరులో పెరుగుతున్నప్పుడు తుఫాన్ వస్తే ఆ తుఫాన్ కోసం చెట్లు అన్ని పడిపోయి చల్లా చెదరైపోతే జీవితాలు, ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు వచ్చి సంఘ నుంచి వచ్చి కాకి నిక్కర్లు వేసుకొని నల్ల టోపీలు పెట్టుకొని మొత్తం కష్టపడి వాళ్ళు శుభ్రత చేస్తుంటే వారికి ఆ రోజు నిజంగా నాకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలనిపించింది। मैं फिर ये याद दिलाना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, एनडीए के स्थिर सरकार ने न केवल संपूर्ण भारत के विकास में योगदान दिया बल्कि महाराष्ट्र विकास के लिए भी पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए कुशल और सही नेतृत्व का बना रहना बहुत जरूरी है। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने भारत को एक अखंड और मजबूत राष्ट्र बनाया है। नए संसद भवन में तमिलनाडु से सेंगोल की स्थापना की, मराठी भाषा को, अपनी मराठी भाषा को अभिजात भाषा को दर्जा दिलाया, कोने कोने को
जोड़ते हाईवेज मिले। एनडीए ने भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से द्वारका तक एक किया। एनडीए ने न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को मजबूत किया। एनडीए ने भारत को स्थिरता, सुरक्षा और विकास दिया। एनडीए ने भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को कार्य किया। एनडीए ने भारत की महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानित और आर्थिक रूप से मजबूत किया है। एनडीए सरकार ने 25 करोड़ भारतीयों को गरीबों से उबारा है। एनडीए सरकार ने इन 10 वर्षों में 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया। एनडीए सरकार ने लगभग 12 करोड़ का लाभ दिया प्रधानमंत्री किसान योजना में। कुल 30 करोड़ के मुद्रा योजना का लाभ दिया हमारे बहनों का। पिछले 10 सालों में हमारे हाईवे मैन ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी जी ने इस देश को 11,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे दिए हैं। महाराष्ट्र को 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग भी मिला, जो नागपुर से लेकर टाणों को जोड़ता है और महाराष्ट्र के नवनिर्माण में जोड़ी गई एक और उपलब्धि है। ऐसे न जाने कितने कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र को 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। మరి మీకు అనిపించవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న మనకి మహారాష్ట్ర $1 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వస్తే మనకేంటి అని ఇక్కడున్న యువతకి హైవేస్ పెరిగినా ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి। రేపు మీరు వ్యాపారాలు పెట్టాలి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి డబ్బులు తిరుగుతాయి। రేపొద్దున మీకు కొత్త కొత్త ఉద్యోగాలు చేయాలి। ఇందాక సుధీర్ బాబు గారు చెప్తా ఉన్నారు, 300 పనులు చేశాను, వేయడానికి రోడ్లు, సంపూర్ణమైన రోడ్లు వేశాను। సైనిక్ స్కూల్ దగ్గర నుంచి మహిళల కోసం 61 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ కానీ మామూలు చదువులతో పాటు ఇవన్నీ రావాలంటే $1 ట్రిలియన్, ఇవి $1 ట్రిలియన్ కాకముందే ఇంత బలంగా వచ్చినాయి అంటే ఈరోజు రోడ్లు వేయడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఈరోజు ఆడపిల్లలకి 61 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే డబ్బులు ఎక్కడ వచ్చినాయి? మన ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంటేనే మనం ఈ అభివృద్ధి సాధించగలం। और महाराष्ट्र भारत को $5 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत देशम $5 ట్రిలియన్ की 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలకి మనం ఎదగాలి అంటే దాంట్లో 1,00,000 కోట్లు మహారాష్ట్ర నుంచే దాంట్లో భాగస్వామ్యం। అందుకు మహారాష్ట్ర భారతదేశపు ఆర్థిక పురోగతిలో చాలా కీలకం। इसके साथ ही यह बल्लारशाह में भी विकास के बहुत के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि नई नगर पालिका की बिल्डिंग, नई एसडीओ ऑफिस का निर्माण। और याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में नए बस अड्डे का निर्माण हुआ सुधीर बाबू की नेतृत्व में। ये जो सतत विकास का कार्य एनडीए की सरकार में हुआ है और हो रहा है, यह इसी गति से होता रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ఈ విధంగా ముందుకెళ్లాలంటే మనం ఏం చేద్దాం? हम उस सरकार को चुन सकते हैं जिसने महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखा है। మనకి ఎవరైతే ఒక $1 ట్రిలియన్ మన పురోగతికి, మన ప్రగతికి ఎవరికి ఓట్లేద్దాం? $1 ట్రిలియన్, 1,00,000 కోట్ల మన అభివృద్ధికి పక్కనున్న తెలంగాణ నుంచి కానీ పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కానీ బళ్ళార్షా మినీ భారత్ అవ్వాలంటే మన $1 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉండాలి అంటే ఇలాంటి కళ ఎవరిచ్చారు మనకి? ఎన్డీఏ మన సర్కార్ ఇచ్చింది। అందుకని దీనికోసం మనం ఏం చేయాలి?
ఈ కలలు పూర్తి కావాలంటే ఏం చేద్దాం? इस सपने को पूरा करने के लिए हमें साथ चाहिए बल्लारपुर की युवा शक्ति का, बल्लारपुर की बहनों का, बल्लारपुर की माताओं का। ఈ కలల్ని సాకారం చేయాలంటే మీరు ఓజీ 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 అంటే సరిపోదు. ఓట్లు వేయాలి, రోడ్డు మీదకి రావాలి. నేను చేసి చూపించాను కదా. ఆంధ్రాలో వైసీపీ సర్కార్ని కొట్టామంటే మామూలు కొట్టామా? మళ్ళీ ఇంకోసారి హ్యాట్రిక్ కొట్టాలి ఇక్కడ మనం. అందుకనే మన సర్కార్ మహాయుతి సర్కార్ రావాలి, కేంద్రంలో ఎన్డీఏ సర్కార్ రావాలి. మీరు బలంగా నిలబడాలి. हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब जी ఏం కోరుకున్నారు? बाला साहेब ठाकरे जी चाहते थे एकजुट भारत, जिसे मोदी जी पूरा कर रहे हैं. बाला साहेब గారు కోరుకుంది ప్రాంతీయతలు బలంగా పెరుగుతూనే జాతీయవాదం పెరగాలి, సనాతన ధర్మం పరిరక్షింపబడాలి. అది మోడీ గారు చేస్తా ఉన్నారు. बाला साहेब ठाकरे जी चाहते थे राम मंदिर, जिसे एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में पूरा करके दिखाया. एनडीए उनकी हर इच्छा को पूरा करने में लगी है और उसे चाहिए आपका साथ. अब ये महाराष्ट्र की जनता निर्णय लेगी कि हमें बटना है और कमजोर होना है या जुड़ना है और मजबूत बनना है. మనం కలిసి ఉందామా విడిపోదామా, బలహీన పడదామా? కలిసి ఉందామా బలపడదామా? కలిసి ఉండాలంటే మన సర్కార్ రావాలి. సుధీర్ భావ్ అద్భుతంగా గెలవాలి. ప్రతి ఒక్కరు మహారాష్ట్రలో మహాయుతి సర్కార్కి మనందరం బలంగా నిలబడాలి. నేను ఆఖరి వాక్యాలు నాకు ఇష్టం తెలుసు కదా. నా పిల్లలిద్దరూ మరాఠీలో మాట్లాడుతున్నా, నా పిల్లలిద్దరితోటి, నా కొడుకుతోటి, నా కూతురుతోటి. సో నాకు మరాఠీ చాలా గౌరవం, మహారాష్ట్ర మరాఠీ భాష. ఆ భాష మీద ఉన్న గౌరవంతో నేర్చుకొని ఎందుకంటే మన భారతదేశం ఎక్కడో జర్మనీ నుంచి మ్యాక్స్ ముల్లర్ భవన్ పెడితే మనం జర్మనీ నేర్చుకుంటాం. అలయన్స్ ఫ్రాన్సెస్ అని చెప్పి ఒక ఫ్రెంచ్ది పెడితే ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటాం. మెకాలే వచ్చి ఇంగ్లీష్ చెప్తే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాం. మన రాష్ట్రాలు పక్కన ఉంటాయి. మనకి తెలంగాణ పక్కన మహారాష్ట్ర ఉంటుంది, మనకు ఆంధ్రాకి ఛత్తీస్గఢ్ ఉంటుంది, ఒరిస్సా ఉంటుంది, బార్డర్ తమిళనాడు ఉంటుంది, కర్ణాటక ఉంటుంది. కానీ మన భాషలు మనం నేర్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతాం. భారతదేశపు ఐక్యత ఉండాలి అంటే అందరికీ కనీసం 4-5 భాషలు రావాలి. మన భారతదేశం బలంగా ఉండాలి. ఇందాక సుధీర్ బాబు గారు తెలుగులో ఎందుకు మాట్లాడారు? ఓట్ల కోసం కాదు, నేను మీ భావాల్ని పంచుకుంటున్నాను, మీతో కలిసి ఉన్నాను చెప్పండి. నేను మరాఠీ ఎందుకు మాట్లాడతాను? నాకు మరాఠీలో అధికారం అవసరం లేదు. ప్రజలు బాగుండాలి, ప్రజల అభివృద్ధి ఉండాలి, మహారాష్ట్ర అభివృద్ధి ఉండాలి. అది ఎలా చెప్పగలను? మరాఠీ భాషలో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తాను. కొన్ని తప్పులు ఉన్నప్పటికీ కూడా క్షమించమని ఎందుకు కోరుకుంటానంటే అది అహంకారంతో మాట్లాడడం, తెలిసినట్టు మాట్లాడటం కాదు, ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. భాష మీద మమకారం, మన భారతీయ సంస్కృతి మీద గౌరవం, భారతీయ భాషల మీద గౌరవం. సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడటం అంటే కేవలం భగవారంగు కాదు, రామ మందిరం కాదు, వాటితో పాటు మన భాష, మన యాస, మన మాండలిక, మన సంస్కృతులు. అందుకు అన్ని భాషలు ఇక్కడున్న తెలుగు వారందరికీ కూడా చెప్తున్నాను, మీకు మరాఠీ వచ్చు, హిందీ వచ్చు, మన తెలంగాణ మాండలికం వచ్చు. జనసేన సభ పెట్టినప్పుడు 2014లో గద్దరన్న గారి పాట పాడాను. బండెనక బండి గట్టి 16 బండ్లు గట్టి ఏ బండిలో పోతావు కొడకో నైజాం సర్కరోడా. ఇవన్నీ మన భాష మీద ఇష్టం, భాష మీద గౌరవం. लक्षात ठेवा,
लक्षात ठेवा, जो देणार कष्टाला किंमत, तरुणांना हिम्मत, त्याच्या टेणार तुम्ही मत. मैं बल्लारपुर की जनता से अनुरोध करता हूं, मैं बल्लारपुर की जनता से अनुरोध करता हूं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए कमल का बटन दबाए और बीजेपी प्रत्याशी सुधीर भाऊ जी को भारी मतों से विजयी बनाए. ఆయనకి ఘన విజయాన్ని ఇవ్వండి, అద్భుతమైన విజయం ఇవ్వండి. మన మహాయుతి సర్కార్, ఎన్డీఏ సర్కార్ మూడోసారి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు రాకూడదు అని ఎంత మంది కోరుకున్నారు. అందరినీ కాదని కూర్చోబెట్టిన సత్తా ఆంధ్ర నుంచి ఇచ్చాము. భారతదేశానికి బలమైన నాయకుడు కావాలి. భారతదేశంలో మన నాన్నగారు 2008 మనకి కస్సాబ్ పాకిస్తాన్ నుంచి ఉగ్రవాదులు వచ్చి ముంబై మీద దాడులు జరిగితే నేను ఆ రోజున కాశీలో ఉన్నాను. మా నాన్నగారి చితాభస్మం కలపడానికి ఆ రోజు అనిపించింది, ఒక పాకిస్తాన్ నుంచి ఉగ్రవాదులు వచ్చి ఇష్టారాజ్యంగా మన ఆర్థిక రాజధానిలో ఈరోజు మన కలలు కంటున్న $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన మహారాష్ట్రలో ముంబైలో ఆ రోజు దాడులు చేస్తూ ఉంటే నాకు ఒకటే అనిపించింది, బలమైన నాయకుడు కావాలి. దేశం ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజల వెన్నెముకని ధైర్యంగా నిలబెట్టే నాయకుడు కావాలి. ఆ నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారిలో కనిపించాడు నాకు. ఇప్పుడు ఉన్నాయా మీకు? ఒక్కళ్ళు వస్తున్నారా బయటికి? ఉగ్రవాదులు ఉన్నారా? అందుకు అభివృద్ధితో పాటు భారతదేశం బలహీనమైంది కాదు, బలమైన దేశం. అలాంటి బలమైన దేశం ఇంకొకసారి రావాలి. మహారాష్ట్రలో మన మహాయుతి సర్కార్ రావాలి. అక్కడ మన ఎన్డీఏ సర్కార్ ఉంది నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో. అందుకని బలంగా మనం విజయం బాటంగా గెలవాలి. 20వ తారీఖు ఎలక్షన్స్. మీరందరూ కమలం గుర్తు ఎక్కడుందో, ఎన్సీపీకి గుర్తులు ఏమున్నాయో, మన శివసేన మన గుర్తులు ఏమున్నాయో వాటన్నిటికీ మీరందరూ ఓట్లు వేసేయండి, గెలిపించండి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అంబేద్కర్ జీ కర్మభూమి అయిన ఈ నేలకి నమస్కరిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అలాగే ఇందాక ఇక్కడ రాగానే నాకు టీపీఎల్ తెలుగు ప్రీమియర్ లీగ్ తెలుగు ప్రీమియర్ లీగ్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొనే ఆటగాళ్ళు మరి కమిటీ సభ్యులకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. సో మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद.